जय जगन्नाथ पिलामाने आम चैनल को आपण मानक स्वागत। आज आम षष्ठ श्रेणी सामाजिक विज्ञान प्रथम अध्याय पृथ्वी स्थान चिन्हट करने विषय सहज भाव में आलोचना करवा। तो यही वीडियो रे आपण माने मानचित्र ग्लोब अक्षांश द्राघिमा एवं पृथ्वी रे कौन स्थान को किपरि चिन्हट करवा से विषय आम जापर। तेणु भिडियो को संपूर्ण भाव में देखु बिले। तो जदि धरी नियो तुम प्रथम थर पर गोटे नुआ सहर को जाइछ, तुम केउ स्थान आउ केउठी अछ जानिबा पई तुम प्रथमे कोन करबो, सेठाकार स्थानीय लोकन को पचारि पारो किंबा मानचित्र बा मैप बा रेखाचित्र स्केच देखि के आमे सेथुरु बुझी पारिबा जे आमे केउ स्थान रे अछा। तो रेखाचित्र रे रेल स्टेशन, बैंक, बजार, विद्यालय, संग्रहालय, बगीचा एई स्थान गुड़िक देखा जाए ना पिलाने। तो यहाँ देखिए आम क्यों रास्त जीवा उचित ताहा आमे कौन ठीक भाव में बुझीपर। तो देखि जे रेखाचित्र रे आमको चारोटी दिग सूचा जाए पिलाने, पूर्व पश्चिम एवं उत्तर दक्षिण दिग दि जाए। तो यही दिग गुड़ी को आमको कौन ठीक रास्ता चिन्हट कर साहाय्य कर। मन रख सब रेखाचित्र यानी स्केच होची एक सरल मार्गदर्शक जो आम स्थान अवस्थान एवं सेठारु पहुंचवार रास्ता देखाए। मन करा जाओ आम एक स्केच नहीं कि बुझी नवा पिला माने। धर तुम्हें तुम गाँ घर यहाँ तुम घर हो गला, तो ये घर आम विद्यालय को पहुँचबार अच्छे। तो ये आमको कौन है, तो ये रास्ता अच्छी एठू रास्ता पुणी दुईटी रास्ता अच्छी, आम लेफ्ट राइट साइड जापर। तो एठू गला पर किछि बाट गला पर पुणी थरे होइछि एपटू पुणी थरे लेफ्ट राइट दुईटा रास्ता पड़छि। तो एबे आमे जदि स्केच रे जदि बुझिबा ले आमे जानि परिबा जे प्रथमे हमको कोन पूर्व यानी तो दिग जानि जना पिले ई पट होछि नॉर्थ, साउथ, ईस्ट आ वेस्ट। एबे प्रथमे हमको कोन दिग को जबाक पड़िबो, नॉर्थ को जबाक पड़िबो। नॉर्थ को स्ट्रेट गति कर सारा पर स्ट्रेट किसी दूर गला पर आम से कौन राइट नहीं जावा। राइट नेला पर हमको ईस्ट दिग को जीवा पड़ो एवं ईस्ट रे पुणी अटकी जाए से स्थान आम कौन पुणी स्ट्रेट जावा नॉर्थ साइड को। एवं नॉर्थ रु पुणी थे जब आम राइट नवा तेज आम आम जो स्थान को जावाई चाहूँ विद्यालय। तो ये भाव में आम कौन स्केच तैयारी करके कौन से स्थान में पहुँची जाई परिबा। तो तुम्हें दूर स्थान गुड़िक ये पहुँची पार। स्केच कौन एक सरल मार्गदर्शक जो कि आम सहजरे गोटे स्थान को पहुँची पार। नेक्स्ट देखिबा जे मानचित्र बा मैप कौन। तो मानचित्र हेउची कौनसी स्थान रे एक छोट करी अंका जाइथिबा चित्र मानचित्र। सही स्थान अवस्थान विवरणी देखा जाए। एथिरे आमे गाँ सहर देश किंबा समग्र विश्व भी हो पारे मानचित्र जो स्थान भी आमे जदि एबे देखिबा जे भूचित्रावली बा आटलास। तो जानि जे पिला आटलास बोले कोन, आटलास हेउची एक बही जहाँकि पूरा आमे जेतकी भी मानचित्र व्यवहार करूछु से समस्त मानचित्र को व्यवहार करिक एक पुस्तक प्रस्तुति करा जाए। सही पुस्तक को आमे आटलास बोली कि कहि। एबे जानिबा जे मानचित्र प्रकार। जब मानचित्र देखिबा बिले मानचित्र एक भौतिक बा प्राकृतिक मानचित्र अछि। एही मानचित्र आमे कोन जानि परिबा, एही मान ई भौतिक मानचित्र रे आमे पर्वत नदी समुद्र गुड़िक विषय जानि परिबा। दुई रे देखिबा जे आमे राजनीतिक मानचित्र, राजनीतिक मानचित्र हमको देश राज्य सीमा राजधानी गुड़िक चिन्हट करि परिबा। तो बुझी ना पिला माने। तो तृतीय रे कौन तथ्य भित्तिक मानचित्र। तथ्य भित्तिक मानचित्र आम जनसंख्या खनिज वर्षा भली निर्दिष्ट तथ्य गुड़िक आम जापर। तो ठीक अच्छे ना पिले नेक्स्ट आगे जावा। एबे देखिबा जे मानचित्र तीन टी मुख्य उपादान। मानचित्र आम जदि व्यवहार करूछु एही तीनोटी तथ्य हम पई बहुत गुरुत्वपूर्ण। जदि एई तथ्य हमको जणा नथिबो तेबे आमे मानचित्र को ठीक से बुझी पारिबा नै। प्रथम होछि दूरता बा स्केल। तो दूरता काहा को कहबा,
ସ୍ଥାନ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦୂରତା ହୁଏ ତ ତୁମେ ଏଠାରେ ଅଛ, ଏଇ ସ୍ଥାନରୁ ତୁମେ ଏଠାକୁ ଗତି କଲ, ଏଇ ସ୍ଥାନରୁ ଏଇ ସ୍ଥାନକୁ କଣ କଲ, ଗତି କଲ। ଏଇ ଯୋଉ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରୁ ଅନ୍ୟ ଏକ ସ୍ଥାନକୁ ଯୋଉ ଗତି କଲ, ତାହାକୁ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ କଣ କୁହାଯାଏ, ଦୂରତା କୁହାଯାଏ। ଆଉ କଣ ଦେଇଛି, ଦିଗ। ତ ଦିଗ କଣ ପିଲେ, ଦିଗ ବା ଯାହାକୁ ଆମେ ଡାଇରେକ୍ସନ କହୁଛୁ, ଡାଇରେକ୍ସନ କଣ, ଇଏ ଆମର ଚାରୋଟି ଦିଗ ଅଛି ନା, ତ ଉପର ସାଇଡ କୁ ଆମେ ନର୍ଥ କହିଥାଉ, ତଳକୁ ଆମେ ସାଉଥ, ଓ ଏଇ ସାଇଡ କୁ ଆମେ ଇଷ୍ଟ କହିବା, ଏବଂ ତାର ଅପୋଜିଟ କୁ ଆମେ ୱେଷ୍ଟ କହିଥାଉ। ତା ବ୍ୟତୀତ ଆମେ କଣ ବ୍ୟବହାର କରୁ, ସଂକେତ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ ନା, ସଂକେତ, ଯାହା ମାଧ୍ୟମରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ଆମେ ଠିକ ଭାବରେ ଚିହ୍ନି ପାରିବା। ଏଠାରେ ମନେ ରଖ ଯେ ରେଖାଚିତ୍ର ବା ସ୍କେଚ ରେ ସାଧାରଣତଃ କେବଳ ଦିଗ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସ୍କେଚରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ମାନଚିତ୍ର ବା ମେପ ରେ କଣ, ଦୂରତା, ସ୍କେଲ, ଦିଗ, ସଂକେତ ଏଇ ତିନୋଟି ଉପାଦାନ ମିଳିପାରିବ, କିନ୍ତୁ ରେଖାଚିତ୍ରରେ କେବଳ ତୁମେ ଦିଗ ଜାଣିପାରିବ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ପିଲେ, ମାନ କଣ, ବଡ ବଡ ସ୍ଥାନକୁ ଆମେ ଛୋଟ ଛୋଟ କାଗଜରେ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ କଣ କରୁ, ମାନ ବ୍ୟବହାର କରୁ ବା ସ୍କେଲ ବ୍ୟବହାର କରୁ। ତ ଏବେ ଉଦାହରଣ, ଯଦି ତୁମେ 1 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଗାର ଟାଣିଲ, ତେବେ ତାକୁ ଆମେ ପେପରରେ କେତେ ବୁଝିପାରିବା, 500 ମିଟର। 1 ସେଣ୍ଟିମିଟରକୁ ଆମେ 500 ମିଟର ବୁଝିବା। ସେଭଳି ଭାରତର ମାନଚିତ୍ରରେ ଯଦି ଆମେ ଭାରତ ମାନଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କରୁଛୁ, ତେବେ ସେଠାରେ 2.5 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଯଦି ଅଙ୍କନ କରିବା, ଗାର ଟାଣିବା, ତେବେ ସେଠାରେ 500 କିଲୋମିଟର ବୁଝିବା, କାରଣ ନୁହେଁ ଯେ ଆମକୁ 500 କିଲୋମିଟର କାଗଜ ଦରକାର। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ବୁଝିପାରିବା ନାହିଁ, 1 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଆମେ ଏଠାରେ 500 ମିଟର ବୁଝୁଛେ ନା ଛୋଟ ଛୋଟ ସ୍ଥାନ ଗୁଡିକରେ, କିନ୍ତୁ ବଡ ସ୍ଥାନ ହେଇଗଲେ 2.5 ସେଣ୍ଟିମିଟର yani 500 କିଲୋମିଟରକୁ ବୁଝିପାରିବା। ତ ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଆଉ କିଛି, ଦେଖ ଯଦି ତୁମେ ଖେଳ ପଡିଆର ଲମ୍ବ 40 ମିଟର ଆଉ ପ୍ରସ୍ତ ଦେଇଛି 30 ମିଟର, ତ ଏଠାରେ ଆମେ କଣ 1 ସେଣ୍ଟିମିଟର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ନେବା, 10 ମିଟର ସହିତ ସମାନ କରିବା। ତେବେ ଆମେ ତାକୁ ମାନଚିତ୍ରରେ କଣ, ଲମ୍ବକୁ 40 ଥିଲା, ତ 1 କୁ ଯଦି 10 ମିଟର, ତେବେ 40 କୁ କେତେ 4 ସେଣ୍ଟିମିଟର ହେଇଯିବ, ଏବଂ ପ୍ରସ୍ତ 30 ଥିଲା, ମାନେ ପ୍ରସ୍ତ ହେଇଯିବ 3 ସେଣ୍ଟିମିଟର। ତ ବୁଝିପାରୁଛ ନା ପିଲେ। ନେକ୍ସଟ କଣ ଦେଇଛି ପିଲେ, ଚାରୋଟି ମୁଖ୍ୟ ଦିଗ ବା କାର୍ଡିନାଲ ଡାଇରେକ୍ସନ ଦେଇଛି। ତ ଆମେ ସହଜରେ କଣ, ଉତ୍ତର ଦିଗକୁ ଆମେ ନର୍ଥ କୁ ଏନ୍ ବୋଲିକି ସୂଚାଉ, ପୂର୍ବ ଇଷ୍ଟକୁ ଆମେ ଇ ସୂଚେଇବା, ଦକ୍ଷିଣକୁ ସାଉଥ ବା ଏସ୍, ପଶ୍ଚିମକୁ ୱେଷ୍ଟ ବା ଡବ୍ଲୁ ବୋଲିକି ସୂଚେଇଥାଉ। ଏବେ ଏହି କୋଣ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପୁଣି କଣ ଥାଏ ପିଲେ, ଆହୁରି ଚାରୋଟି କୋଣ, ତ ସେଇ କୋଣ ବା ସେଇ ଦିଗକୁ ଆମେ କଣ କହିବା। ତ ତୁମେ ଏବେ ଜାଣିଲ ଯେ ଉପରକୁ ଆମେ ନର୍ଥ କହୁଛୁ, ତଳ ଆମେ ସାଉଥ କହିବା, ଏଠାରେ ଇଷ୍ଟ ହେଲା, ଏପଟେ ୱେଷ୍ଟ ହେଲା। ତ ଏବେ ଦେଖିବା ଯେ ଏଇ ମଝିରେ ଯୋଉ କୋଣଟା ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି ବା, ତ ଏହାକୁ ଆମେ ନର୍ଥ ଏବଂ ୱେଷ୍ଟ ର ମଝିରେ ଥିବା ପାଇଁ ଏହାକୁ ଆମେ ନର୍ଥ ୱେଷ୍ଟ କହିଥାଉ, ନର୍ଥ ୱେଷ୍ଟ। ଏବଂ ଏଠାରେ କଣ ହବ, ଏଠାରେ ଆମେ ସୃଷ୍ଟି କରିବା, ଏଟା ସାଉଥ ଆଉ ୱେଷ୍ଟ ମଧ୍ୟରେ ଅଛି, ତ ସାଉଥ ୱେଷ୍ଟ କହିବା। ଏହାକୁ ଆମେ ନର୍ଥ ଆଉ ଇଷ୍ଟ ମଧ୍ୟରେ ଅଛି, ତ ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟ କହିଥାଉ। ଓ ଇଏ ସାଉଥ ଆଉ ଇଷ୍ଟ ମଧ୍ୟରେ ଅଛି, ତ ଏଟାକୁ ଆମେ ସାଉଥ ଇଷ୍ଟ କହିବା। ତ ପିଲା ଆମର କେତୋଟି ଦିଗ ଆସିଗଲା, ଏଇ ଡାଇରେକ୍ସନ ଆମେ ଜାଣିଗଲା। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଯେ ଆମେ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବ ବେଲେ ଠିକ ସେ ନୋଟ୍ସ କରି ନିଅ, ଯାହା ଫଳରେ ତୁମେ ଏସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ଭୁଲିଯିବ ନାହିଁ। ଆଉ ବାରମ୍ବାର ନୋଟ୍ସ କରିବା ଫଳରେ କଣ, ଆମର ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ବଢିଥାଏ ଏବଂ ପରୀକ୍ଷାରେ କୌଣସି ଭୁଲ ତ୍ରୁଟି ହୁଏ ନାହିଁ। ତ ମାନଚିତ୍ରରୁ ଆମେ ଦୂରତା ବା ବାସ୍ତବ ଦୂରତା ସମ୍ପର୍କ ଜାଣିବା, ଡାଇରେକ୍ସନ ବା ଦିଗ ଠିକ ଭାବରେ ବୁଝିବା। ଓ ଅଧିକାଂଶ ମାନଚିତ୍ରରେ କେବଳ ଏନ୍ ତୀର ଦ୍ଵାରା ଉତ୍ତର ଦିଗକୁ ଦେଖାଯାଏ। ଆମେ ଗୋଟେ ଦିଗ ଜାଣିଲେ ବି ଆମେ ସମସ୍ତ ଦିଗକୁ ଆରାମସେ ବୁଝିପାରିବା। ତ କମ୍ପାସ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିଛ ନା, କମ୍ପାସରେ କେବଳ ନର୍ଥ ଡାଇରେକ୍ସନ ହିଁ ସୂଚାଇଥାଏ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ରେଖା ଚିତ୍ରକୁ ଦେଖି କେଉଁ ସ୍ଥାନ କେଉଁ ଦିଗରେ ଅଛି ତାହା ଜାଣିପାରିବା।
ତ ଏଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଉତ୍ତର, ଦକ୍ଷିଣ, ପୂର୍ବ, ପଶ୍ଚିମ କିମ୍ବା ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଦିଗ ଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଏବେ ଦେଖିବା ଯେ ସଂକେତ ବା ସିମ୍ବଲ୍ସ। ତ ମାନଚିତ୍ରରେ ସମସ୍ତ ସ୍ଥାନର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିବା ତ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ପିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ସଂକେତ ବା ସିମ୍ବଲ୍ସ ବ୍ୟବହାର କରି ଆମେ ତାକୁ ବୁଝିବା। ଯେମିତିକି ଦେଖ ଏଠାରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଚିତ୍ର ଦିଆଯାଇଛି। ବିଦ୍ୟାଳୟ, ରେଳ ଷ୍ଟେସନ, ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ପ୍ଲସ୍ ଚିହ୍ନ ଆସିଯିବ, ଡାକଘର, ରାସ୍ତା, ନଦୀ, ଏଇସବୁ ଚିହ୍ନ ଦ୍ୱାରା ଆମେ କଣ ଜାଣିପାରିବା, ଯାହାକୁ ଆମେ ଚିହ୍ନକୁ ସିମ୍ବଲ୍ସ କହୁଛୁ। ଏଇ ସଂକେତ ଗୁଡ଼ିକ କମ୍ ସ୍ଥାନରେ ଥିବ ଏବଂ ଏଇ କମ୍ ସ୍ଥାନରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଚିତ୍ରକୁ ଆମେ ଦେଖି ବା ଏଇ ସିମ୍ବଲ୍ସକୁ ଦେଖି ଆମେ ଅଧିକ ସୂଚନା ଜାଣିପାରିବା। ଏବେ ମାନବ ଚିତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତକାରୀ ବା ଯାହାକେ କାର୍ଟୋଗ୍ରାଫର କହିବା। ତ ଯିଏ ମାନଚିତ୍ରକୁ ତିଆରି କରୁଛି, ଯେଉଁମାନେ ଏ ମାନଚିତ୍ର ଆମକୁ ତିଆରି କରି ଦଉଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ସ୍ଥାନ ଗୁଡ଼ିକ ଜାଣିପାରିବା, ତ ସେହିମାନଙ୍କୁ ଆମେ କାର୍ଟୋଗ୍ରାଫର ବୋଲିକି କହିଥାଉ। ଭାରତୀୟ ସର୍ବେକ୍ଷଣ ସଂସ୍ଥା ସର୍ଭେ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମାନଚିତ୍ର ପାଇଁ ଅନେକ ସାରା ସଂକେତ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିଥାଏ ବୋଲେ କିଏ, ସର୍ଭେ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ଏବେ ଧରାଯାଉ ତୁମେ ନିଜ ଘର, ବିଦ୍ୟାଳୟ, ମନ୍ଦିର, ବଜାର, ରାସ୍ତା ଏସବୁକୁ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳ ଏକ ସରଳ ମାନଚିତ୍ର କିମ୍ବା ରେଖା ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କରିପାରିବା। ସେଥିରେ ଆମେ ନର୍ଥ ଦିଗ ସିମ୍ବଲ୍ସ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା ନା। ନିଜ ସ୍ଥାନ, ନିଜ ଅଞ୍ଚଳ, ତ ଆମେ ସେ ବିଷୟରେ ଭଲସେ ଜାଣିଥିବା। ତ ଏଥିରୁ ଆମେ କାଣା ଜାଣିଲା ବିଲେ, ଦିଗ ଡାଇରେକ୍ସନ, ସଂକେତ, କାର୍ଟୋଗ୍ରାଫର କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ଯେଉଁମାନେ ମାନଚିତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତି କରନ୍ତି। ସର୍ଭେ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ହେଉଛି ଭାରତର ମାନଚିତ୍ର ପାଇଁ ବା ମାନକ ସଂକେତ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଏ। ତ ନେକ୍ସଟ ପରବର୍ତ୍ତୀ କଣ ଅଛି ବିଲେ, ଦେଖିବା ଭାବିଲେ ପୃଥିବୀରେ, ତ ଆମେ ଯେଉଁ ପୃଥିବୀରେ ରହୁଛୁ, ବସବାସ କରୁଛୁ, ସେ ପୃଥିବୀ ତ ସମତଳ ନୁହେଁ। ତ ଏହାର ଆକାର ପ୍ରାୟ କଣ ଗୋଲାକାର। ସେଥିପାଇଁ ପୃଥିବୀକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଠିକ ଭାବରେ ଏକ ସମତଳ କାଗଜରେ କରାଇବାଟା ତ ବହୁତ ମୁସ୍କିଲ ନା ପିଲେ। ପୃଥିବୀ କଣ ଗୋଲାକାର, ସମତଳ ନୁହେଁ ଯେ ଆମେ ସମତଳ ପେପର ଗାରରେ ଟାଣି ନେବା। ଏହାକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଆମେ ଗୋଟେ କମଳା ଚୋପା ଉଦାହରଣ ଦିଆଯାଉ। ତ ତୁମେ ଏକ କମଳା ର ଚୋପାକୁ ନ ଫାଡ଼ି ସମତଳ କରିହେବ କି? ଆମେ ଯଦି ଗୋଟେ କମଳାର ଚୋପାକୁ ଆଣିବା, କମଳା ଚୋପା ଇଏ ହଉଛି ସେ କମଳାର ଚୋପାଟି, ଏଭଳି କମଳା ଚୋପା। ଏହାକୁ ଯଦି ଆମେ ଏହାକୁ ଦାବିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ଇଏ କଣ ସିଧା ହୋଇପାରିବ କି? ଏଇଭଳି ତ ସିଧା କଲାବେଳେ କଣ ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଯିବ ନା ପିଲେ, ଫାଡ଼ି ହେଇଯିବ ସେଇ କମଳା ଚୋପାଟି। ତ ସେଇଭଳିଆ ଆମେ ପୃଥିବୀକୁ ସମତଳ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ତାକୁ ତ ଚାପି ପାରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ସମତଳ ପେପରରେ କଣ ସେ ପୃଥିବୀର ସବିଶେଷ ତଥ୍ୟକୁ ଆମେ ସୂଚାଇ ପାରିବା ନାହିଁ। ବୁଝିପାରୁଛ ନା ପିଲାମାନେ? ତ ଗ୍ଲୋବ କହିଲେ ଦେଖିବ ବୋଲେ, ଗ୍ଲୋବ ହେଉଛି ପୃଥିବୀର ଏକ ଗୋଲାକାର ମଡେଲ। ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏଥିରେ ଦେଶ, ମହାଦେଶ, ମହାସାଗର ସବୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଏ। ଗ୍ଲୋବ ଦେଖିଛ ନା? ତ ଗ୍ଲୋବ କେବଳ ପୃଥିବୀ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଚନ୍ଦ୍ର, ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହ, ଅନ୍ୟ ଗ୍ରହ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ତିଆରି କରାଯାଇଥାଏ। ତ ଗ୍ଲୋବ ଦେଖିବା, ଗ୍ଲୋବ ରେ କଣ ହୁଏ କି ସବୁ ସ୍ଥାନ କଣ ପୃଥିବୀର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକ ମଡେଲ ଆଏ ନା। ଏଥିରୁ ଆମେ ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜାଣିପାରିବା ବି ଠିକ ସେ। ଦେଖିଥିବ ନା ବୋଲେ ଗ୍ଲୋବ ଏଇଭଳି ଥାଏ, ଏଇଭଳି ହୋଇଥାଏ। ତ ଯାହା ଫଳରେ ଆମେ କଣ ସବୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟକୁ ଆମେ ପାଇପାରିବା। ଆଉ ସବୁ ଦିଗ ମାନେ ଏଥିରେ ଥିବ, ସବୁ ସ୍ଥାନ ଗୁଡ଼ିକ ଥାଏ ବୋଲି। ତ ଠିକ ଅଛି ପିଲେ, ନେକ୍ସଟ ଯିବା ଆମେ। ଏବେ ଦେଖିବା ଯେ ସଂକେତ ବା ସିମ୍ବଲ୍ସ କାଣା କାଣା ଜାଣିଲା ପିଲେ, ଏଠାରୁ ମନେ ରଖିବା ସଂକେତ ବା ସିମ୍ବଲ୍ସ ଯାହା ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ସ୍ଥାନ ଗୁଡ଼ିକୁ ସହଜରେ ବୁଝିପାରିବା। ପୃଥିବୀ ହେଉଛି ଏକ ଗୋଲାକାର ମଡେଲ, ଯାହାକୁ ଆମେ
ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଏକ ସମତଳ ତ ଆମେ ପୃଥିବୀ ବିଷୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଗୋଲାକାର ସମତଳ ପେପରରେ ସୂଚାଇ ପାରିବା ନାହିଁ। ଗ୍ଲୋବ କଣ ବୁଝିଗଲ ନା ପିଲା? ଗ୍ଲୋବ ହଉଛି ଏକ ପୃଥିବୀର ଗୋଲାକାର ମଡେଲ। ଏବେ ଜାଣିବା ଯୋଡି ସ୍ଥାନ ବା କୋଡିନେଟ କଣ? ଯୋଡି ସ୍ଥାନ ହେଉଛି କୌଣସି ସ୍ଥାନ ଠିକ ଅବସ୍ଥାନକୁ ଜଣେଇବା। ଯେମିତିକି ଧରାଯାଉ ତୁମେ ବଜାରକୁ ଯାଇଛ ଆଉ ସେଠାରେ ବହୁତ ସାରା ଦୋକାନ ଅଛି। ଯଦି ତୁମ ସାଙ୍ଗ ତୁମକୁ କହେ ଯେ ଯେଉଁଠି ପ୍ରବେଶ କଲୁ ସେଇ ପ୍ରବେଶ, ଏଇଟା ଧରାଯାଉ ଇଏ ତୁମର ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାର, ଇଏ ବଜାର, ଇଏ ବଜାରଟି, ତ ଇଏ ହେଲା ତୁମର ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାର। ତ ଏଇ ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାର 5 ଧାଡି, यानी ଏଠାରେ ଧାଡି ମାନେ ଅଛି ଏଇଭଳିଆ ଭାବରେ 5ଟି ଧାଡି ଅଛି। 5 ଧାଡି ଏପଟୁ ଆମେ ଗଲା 5 ଧାଡିକୁ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଆଉ 5 ଧାଡିରେ 7ଟି ଦୋକାନ, 7 ନମ୍ବର ଦୋକାନ, ତମେ ସେଠାରେ କଣ ଶୀଘ୍ର ପହଞ୍ଚିଯିବ ପିଲାମାନେ। ତ 7 ନମ୍ବର ଦୋକାନକୁ ଆସେ, ତେବେ ଆମକୁ ଆଉ କଣ ଖୋଜିବାକୁ ପଡିବ କି? ଏଥିରେ ଆମେ ସ୍କେଚ ପାଇଗଲା ବେଲେ ହୁଏ ଯେ ଆମ ପାଇଁ ମ୍ୟାପ୍ ଥିଲା, ସ୍କେଚ ଆମେ ସେ ଆମ ସାଙ୍ଗଟି କହିଦେଲା, ତମେ ତାହାକୁ ଅବଜର୍ଭ କରିକି ତାକୁ ବୁଝିକି ଆମେ ସେ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ତ ସେଇଭଳି ଏବେ ଯଦି ଦେଖିବା ଚେସ୍ ବୋର୍ଡ, ଚେସ୍ ବୋର୍ଡରେ ଆମର କ ଖ ଗ ସଂଖ୍ୟା 1 2 3 ଦିଆଯାଇଛି। ତମେ ସେଠାରେ ଘରର ସ୍ଥାନ ଜାଣିପାରିବ, ଯେମିତି ଘର ସ୍ଥାନୀୟ ଏଠାରେ ଗଲ ଦେଇଛି ବୋଲି ଘ ଦେଇ ଦେଇଛି ଡବଲ, ତ ଘ ଏଠାରେ 2 ହେବ ନାହିଁ, ଏଠାରେ ଖଟା 2 ହୁଏ ଏବଂ ଘଟା 4 ଏଠି ଅଛି, ଇଏ ଗଲତ ଅଛି। ଠିକ ଅଛି ଭାବିଲେ ନେକ୍ସଟ ଆଗକୁ ଯିବା। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଯେ ତ ଏଥିରୁ ଆମେ କଣ ଜାଣିବା ପିଲେ, ଗ୍ଲୋବ ପୃଥିବୀକୁ ସଠିକ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଏ, ଯାହାକୁ ଆମେ ଗ୍ଲୋବକୁ ପୃଥିବୀର ଏକ ମଡେଲ କହୁଛୁ। ଯୋଡି ସ୍ଥାନକୁ ଆମେ କୋଅର୍ଡିନେଟ ବା କୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ଠିକ ଭାବରେ ଅବସ୍ଥାନ ଜାଣିପାରିବା। ଏବଂ ବଜାର, ଚେସ୍ ବୋର୍ଡ, ମାନଚିତ୍ର ଏ ସମସ୍ତ ସ୍ଥାନ ଗୁଡିକରେ କୋଅର୍ଡିନେଟ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ। ଏବେ ଯଦି ଆମେ କୋଅର୍ଡିନେଟର ଯଦି ଅକ୍ଷାଂଶ, ପୃଥିବୀର କୌଣସି ସ୍ଥାନ ଅକ୍ଷାଂଶ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ବୋଲେ, ତ ପୃଥିବୀର କୌଣସି ସ୍ଥାନ ଠିକ ଅବସ୍ଥାନ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମେ ଯୋଡି ସ୍ଥାନ ମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା। ତ ଅକ୍ଷାଂଶ ବା ଲେଟିଟ୍ୟୁଡ ବୋଇଲେ କଣ ବୋଲେ, ତ ଲେଟିଟ୍ୟୁଡ ଟିକେ ଭଲସେ ଦେଖିବା ବୋଲେ ଲେଟିଟ୍ୟୁଡ କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବୁଝିନେବା। ତ ଏ ଲେଟିଟ୍ୟୁଡ ବହୁତ ଇଜି ବୋଲେ ଦେଖିଥିବ, ଇଏ ହେଲା ଆମର ପୃଥିବୀ ନା ପିଲେ। ଏ ପୃଥିବୀରେ ଯେଉଁ ଗାର ଗୁଡିକ ଲେଟି ହୋଇକି ଥାଏ, ଲେଟି ମାନେ ଶୁଇ ଶୁଇକି ଥାଏ, ତ ତାକୁ ଆମେ ଲେଟିଟ୍ୟୁଡ କହିଥାଉ, ଯାହାକୁ ଆମେ ଅକ୍ଷାଂଶ, ଓଡ଼ିଆରେ ଅକ୍ଷାଂଶ କହୁଛୁ, ଇଂଲିଶରେ ତାକୁ ଲେଟିଟ୍ୟୁଡ କହିଥାଉ। ଯେଉଁ ଗାର ଗୁଡିକ କଣ ଲେଟି ହେଇକି ଥାଏ, ଶୋଇକି ଥାଏ, ତାକୁ ଆମେ ଲେଟିଟ୍ୟୁଡ କହିଥାଉ। ତ ଅକ୍ଷାଂଶ ହେଉଛି ବିଷୁବରେଖା ବା ଇକ୍ୱାଟର। ତ ଏବେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଏଠାରେ ପିଲେ ଇକ୍ୱାଟର ବା ଅକ୍ଷାଂଶ କଣ, ଇଏ ହେଲା ଆମର ପୃଥିବୀ। ତ ପୃଥିବୀକୁ କଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ 2 ଭାଗରେ ଭାଗ କରିଥାଏ ଏକ ରେଖା, ଯାହାକୁ ଆମେ ବିଷୁବରେଖା ବା ଇକ୍ୱାଟର କହିଥାଉ। ଇଏ କଣ କରେ, ଆମର କେଉଁ ଗାର ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ତ ଏଥିରେ କୌଣସି ସ୍ଥାନ ଉତ୍ତର କିମ୍ବା ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗର କୌଣସି ଦୂରତା, ଯେମିତିକା ଇଏ କଣ କଲା, ଆମର ଏପଟ ହେଲା ନର୍ଥ ସାଇଡ ଟା ବୋଲି, ଇଏ ହଉଛି ସାଉଥ, ତ ନର୍ଥ ସାଇଡ କୁ ଆଉ ସାଉଥ ସାଇଡ କୁ କଣ ଅଲଗା କରିଦେଲା ଏବଂ ପୃଥିବୀକୁ କଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ 2 ଭାଗ କରିଦେଲା। ଆଉ ମନେ ରଖ ଯେ ଏଇ ଇକ୍ୱାଟର ବା ବିଷୁବରେଖା ଏଠାରେ ସବୁବେଳେ 0 ଡିଗ୍ରୀ ହୋଇଥାଏ, ଏଠାରେ 0 ଡିଗ୍ରୀ ହୋଇଥାଏ। ସେଇଭଳି ଏବେ ଯଦି ନର୍ଥ ଉତ୍ତର ମେରୁକୁ ଯିବା, ଏଠାରେ ଆମର 90 ଡିଗ୍ରୀ ହୁଏ, 90 ଡିଗ୍ରୀ, ଏବଂ ସାଉଥରେ ମଧ୍ୟ 90 ଡିଗ୍ରୀ ହୋଇଥାଏ। ନର୍ଥ ସାଇଡ ଏବଂ ସାଉଥ ସାଇଡ ଦୁଇ ପଟ ଏରିଆରେ ମେରୁ ଅଞ୍ଚଳ କଣ 90 ଡିଗ୍ରୀ ହୋଇଥାଏ। ତ ମନେ ରହିଗଲା ପିଲେ ଇକ୍ୱାଟର ହେଉଛି 0 ଡିଗ୍ରୀ ଏବଂ ନର୍ଥ ଆଉ ସାଉଥ ସାଇଡ 90 ଡିଗ୍ରୀ ହେବ। ତ ଏ ଅଞ୍ଚଳକୁ କଣ ଏଇ ଉପରକୁ ଆମେ କଣ ପାଇଁ ମେରୁ ଅଞ୍ଚଳ କହୁଛେ ପିଲେ ବୁଝି ନେବା ଟିକେ। ତ ଦେଖିବ ଯେ ଇଏ ହେଲା ଆମର ପୃଥିବୀ, ତ ଇଏ ଆମକୁ କଣ ପୃଥିବୀକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ 2 ଭାଗ କଲା। ତ ଏଇ ସାଇଡ ଯେ ନର୍ଥ କୁ ଆମେ ମେରୁ ଅଞ୍ଚଳ କହୁଛୁ ଏବଂ ସାଉଥ କୁ କଣ ମେରୁ ଅଞ୍ଚଳ କହୁଛୁ। ତ ଧରିନିଅ ପିଲେ ଇଏ ହଉଛି ଆମର ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଇଏ ହେଇଗଲା ଆମର ସୂର୍ଯ୍ୟ। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର କିରଣ ଯେତେବେଳେ ପାଉଛି ତ ଏଇ ସ୍ଥାନରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ସ୍ଥାନକୁ କଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ
ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର କିରଣ ପହଞ୍ଚି ପାରି ନଥାଏ। ତ ଯାହାଫଳରେ ସେ ଅଞ୍ଚଳ କ'ଣ ଥଣ୍ଡା ରହେ। ତ ଯାହାଫଳରେ ଏଠାରେ ଏ ଅଂଶରେ କ'ଣ ମେରୁ ଅଞ୍ଚଳ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଏଠାରେ ବହୁତ ଥଣ୍ଡା ହୁଏ, ବରଫ ପଡ଼ିଥାଏ। ତେଣୁ ସେଟାକୁ ଆମେ ମେରୁ ଅଞ୍ଚଳ ବୋଲିକି କହୁଛୁ। ଏବେ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ ଥିଲେ ବିଷୁବରେଖାର ସମାନ୍ତରାଳ ଭାବେ ଯେଉଁ କାଳ୍ପନିକ ରେଖା ଗୁଡ଼ିକ ଅଙ୍କା ଯାଉଛି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଅକ୍ଷାଂଶ କହୁଛୁ। ବୁଝିଲେ ନା ପିଲେ? ଯେଉଁ ଗାର ଗୁଡ଼ିକ ଲେଟି ହୋଇକି ଥିଲା ତାକୁ ଆମେ ଅକ୍ଷାଂଶ କହୁଛୁ। ଅକ୍ଷାଂଶ ଓ ଜଳବାୟୁ, ତ ଅକ୍ଷାଂଶ ବଦଳିଲେ ଜଳବାୟୁ ମଧ୍ୟ ବଦଳିବ ପିଲେ। ଅକ୍ଷାଂଶ ବଦଳିଲେ କ'ଣ ହବ? ଜଳବାୟୁ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥାଏ। ତ ଦେଖି ନେବା ପିଲେ, ଧରାଯାଉ ମନେ କରାଯାଉ ତୁମେ ଏଇ ଅକ୍ଷାଂଶ ଗୋଟେ ଅକ୍ଷାଂଶରେ ଅଛ ଗୋଟେ, ତ ଇଏ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଏରିଆ ଅଛି, ଏଇଠି ଗୋଟେ ଏରିଆ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମଝିରେ ଗୋଟେ ପାହାଡ଼ ଅଛି। ତ ଯେତେବେଳେ ପବନ ଆସିବ ପିଲେ, ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ଆସିବ, ତ କ'ଣ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ଆସିଲା ପରେ ତ ଏଇ ସ୍ଥାନରେ କ'ଣ କରିବ, ପବନ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ଏଇ ପାହାଡ଼ ଛେକିଦେଲା। ଯାହାଫଳରେ ପବନ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ସେପଟକୁ ପହଞ୍ଚି ପାରିଲା ନାହିଁ। ତ ଯାହାଫଳରେ ବର୍ଷା କେଉଁଠି କରାଇବ? ଏଇଠି ବର୍ଷା କରାଇବ। ତ ଏଇ ଅଞ୍ଚଳଟି କ'ଣ ଅଧିକ ବର୍ଷା ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଅଞ୍ଚଳରେ କ'ଣ ବେଶୀ ବର୍ଷା ହେବ କି? ଏଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ବେଶୀ ବର୍ଷା ହେବ ନାହିଁ, ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଗଲା। ତ ଜଳବାୟୁ କ'ଣ କରେ? ନିର୍ଭର କରେ ଅକ୍ଷାଂଶ ଉପରେ ମଧ୍ୟ। ଆଉ ଅକ୍ଷାଂଶର ସ୍ଥାନ ଯେତେବେଳେ ବଦଳିଯାଏ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହୁଏ? ଜଳବାୟୁ ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯାଏ। ତ ବିଷୁବରେଖା ନିକଟରେ ଅଧିକ ଗରମ ହୁଏ, ଯାହାକୁ ଆମେ ଉଷ୍ମମଣ୍ଡଳ ବା ଟୋରିଡ୍ ଜୋନ୍ କହୁଛୁ, ଏବଂ ମଝି ଅଞ୍ଚଳକୁ ଆମେ ସମଶୀତୋଷ୍ଣ ମଣ୍ଡଳ ବା ଟେମ୍ପରେଟ୍ ଜୋନ୍ ବା ନାତିଶୀତୋଷ୍ଣ ମଣ୍ଡଳ କହିଥାଉ। ତ ଏବେ ଏଠାରେ ବୁଝିବା ଯେ ପିଲେ ନାତିଶୀତୋଷ୍ଣ ମଣ୍ଡଳ ଯେଉଁ କହୁଛ, ତ ଇଏ ହେଲା ଆମର ପିଲେ ଗ୍ଲୋବ୍, ଓ ଏହାକୁ ଆମେ କହିଲା ବିଷୁବରେଖା। ବିଷୁବରେଖା এই ଅଞ୍ଚଳ, ଏତି ଅଞ୍ଚଳ ଯେଉଁ ରହିଲା এই ଅଞ୍ଚଳକୁ ଆମେ ଟୋରିଡ୍ ଜୋନ୍ କହୁଛୁ। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଏବେ ପଢ଼େଇଥିଲେ ନା, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର କିରଣ ଏଠାରେ ଅଧିକ ପଡ଼ୁଛି, ତେଣୁ ଏଠାରେ ଅଧିକ ଗରମ ହେବ, ତେଣୁ ତାକୁ ଆମେ ଟୋରିଡ୍ ଜୋନ୍ ନେଲା ଉଷ୍ମମଣ୍ଡଳ। ତ ଏହାର ଉପରକୁ ଏଇ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଆଉ ଏଇ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଏହାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିପାରିବା? ନାତିଶୀତୋଷ୍ଣ ମଣ୍ଡଳ ବା ସମଶୀତୋଷ୍ଣ ମଣ୍ଡଳ କହିବା এই ସ୍ଥାନକୁ, ପାର୍ଶ୍ୱକୁ। ଏବଂ ତା ଉପରି ଭାଗ ତ ପୁରା କହିଦେଇଥିଲେ ନା ପିଲାମାନେ, ତ ଉପରି ଭାଗକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା? ମେରୁ ଅଞ୍ଚଳ କହିବା, ଯେଉଁଟାକି 90 ଡିଗ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲମ୍ବିକି ଅଛି। ଆଉ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବ ଯେ ଏଇ ବିଷୁବମଣ୍ଡଳ ଯେଉଁ ଗାରଟା ଅଛି ସେଇ ଗାରଟା ହେଉଛି 0 ଡିଗ୍ରୀ। ଉପର ହେଉଛି 90 ଡିଗ୍ରୀ ନର୍ଥ ସାଇଡ୍, 90 ଡିଗ୍ରୀ ନର୍ଥରେ ଅଛି, ସାଉଥରେ ବି 90 ଡିଗ୍ରୀ ନର୍ଥରେ ଆସିଯିବ। ତ ଅକ୍ଷାଂଶ ବଢ଼ିଲେ କ'ଣ ପିଲେ? ତାପମାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଥାଏ। ତ ଏବେ ଦେଖିବା ଯେ ପୃଥିବୀର ପ୍ରମୁଖ ଅକ୍ଷାଂଶ ଗୁଡ଼ିକ: ଉତ୍ତର ଧ୍ରୁବ ବୃତ୍ତ, କର୍କଟ କ୍ରାନ୍ତି ରେଖା, ବିଷୁବ ରେଖା, ମକର କ୍ରାନ୍ତି ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଧ୍ରୁବ ବୃତ୍ତ। ତ ଏସବୁ ଦେଖ ଏଠାରେ ଅଙ୍କନ କରିବା ପିଲାମାନେ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିନେବା ଆଉ ଗୋଟେ ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କରିନେବା। ତ ଇଏ ହେଇଗଲା ଆମର ବୃତ୍ତ ବା ଯାହାକୁ ଆମେ ଗ୍ଲୋବ୍ କହୁଛୁ। ତ ଏଇ ଗ୍ଲୋବ୍ରେ ଆମେ ସୂଚାଇବା ମଝି ଗାରକୁ କ'ଣ କହିଲା? ତ ଆମେ ବିଷୁବ ବୃତ୍ତ କହିଲା। ବିଷୁବ ବୃତ୍ତ ଏ ସ୍ଥାନରେ କ'ଣ ଟୋରିଡ୍ ଜୋନ୍ ଥାଏ। ଏବଂ ଯଦି ଆମେ ଉପରକୁ ଯିବା ଆଉ ତଳେ, ତ ଏଇ ହେଉଛି ତ 0 ଡିଗ୍ରୀ, ଇଏ ହେଉଛି 0 ଡିଗ୍ରୀ, ମନେ ରଖିଥାଉ 0 ଡିଗ୍ରୀ, ଇଏ ହେଉଛି କ'ଣ 0 ଡିଗ୍ରୀ, ଠିକସେ କରିନେବା 0 ଡିଗ୍ରୀ। ତ ଏଇ ଉପରକୁ ଆମେ ଟ୍ରପିକ୍ ଅଫ୍ କ୍ୟାନ୍ସର ବୋଲିକି କହିଥାଉ, କର୍କଟ କ୍ରାନ୍ତି, ଏ ଟ୍ରପିକ୍ ଅଫ୍ କ୍ୟାନ୍ସର। ଓ ସେଇଭଳିଆ ତଳକୁ କ'ଣ କହିବା? ଟ୍ରପିକ୍ ଅଫ୍ କେପ୍ରିକର୍ନ, ବା ଯାହାକୁ ଆମେ ଏଇ ଗାରକୁ ମକର କ୍ରାନ୍ତି କହିଥାଉ। ଏଇ ଗାରକୁ କ'ଣ ମକର କ୍ରାନ୍ତି କହିବା, ମକର କ୍ରାନ୍ତି ଏଇଟାକୁ। ଉପରିଟାକୁ କ'ଣ କହିବା? କର୍କଟ କ୍ରାନ୍ତି ରେଖା କହିଥାଉ। ତ ଉପରକୁ ଆମେ ମେରୁ ଅଞ୍ଚଳ କହିବା, ଏ ଅଞ୍ଚଳକୁ କ'ଣ ମେରୁ ଅଞ୍ଚଳ କହିବା। ଉପରି ଭାଗକୁ ଆମେ ମେରୁ ବୋଲିକି କହିଥାଉ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ପିଲେ, ତ ଏଥିରେ ମନେ ରଖିବା ପିଲେ
एग्जाम ପାଇଁ କିଛି ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ କୋऑर्डिनेट यानी ସ୍ଥାନ କୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବାରେ ଜଣାଇଥାଏ ସ୍ଥାନ ଚିହ୍ନଟ କରିପାରିବା ଲେଟିଟ୍ୟୁଡ ବା ଅକ୍ଷାଂଶ ହେଉଛି ବିଷୁବରେଖା ଠାରୁ ଉତ୍ତର କିମ୍ବା ଦକ୍ଷିଣର କୌଣସି ଦୂରତା ବିଷୁବରେଖା ସବୁବେଳେ କେତେ ଡିଗ୍ରୀ ହୋଇଥାଏ 0 ଡିଗ୍ରୀ उत्तर मेरु 90 डिग्री हुए एवं दक्षिण मेरु मध्य 90 डिग्री हुए अक्षांश बढ़िले कौन हुए तापमात्रा मध्य कौन कमी थाए बढ़ी थाए तो नेक्स्ट देखिबा जे एबे द्राघिमा बा लॉन्गिट्यूड लॉन्गिट्यूड किपरि थाए बिले लॉन्गिट्यूड देखिबा ये होचे हमर ग्लोब आ जेउ गार गुडी को लंबी लंबी के थाए बा स्ट्रेट थाए ताको हमें लॉन्गिट्यूड कहितो लेटिट्यूड यानी लेटी କରିଥିବ ଶୋଇକି ଥିବ ଆଉ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଥିବ ଯୋଉଟା ଲମ୍ବିକି ତାକୁ ଆମେ ଲଙ୍ଗିଚ୍ୟୁଡ୍ ବୋଲିକି କହିଥାଉ କୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ଠିକ ଭାବରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମେ ଅକ୍ଷାଂଶ ଏବଂ ଦ୍ରାଘିମା ଉଭୟ ଦରକାର ନା ପିଲେ ଲଙ୍ଗିଚ୍ୟୁଡ୍ ଆଣ୍ଡ ଲେଟିଚ୍ୟୁଡ୍ ତ ଦ୍ରାଘିମା ରେଖା ଗୁଡ଼ିକୁ ଉତ୍ତର ମେରୁରୁ ଦକ୍ଷିଣ ମେରୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଥାଏ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ବିଷୁବ ରେଖାକୁ କ'ଣ କାଟିଥାଏ ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା मूल मध्याह्न रेखा बा प्राइम मेरिडियन ये मध्य 0 डिग्री मिले एबे जदि हमें एठारे देखिबा ए ग्लोब रे ए गारो को हमें प्राइम मेरिडियन बोली कि कहू तो ये कोन पूर्व दिग को एवं पश्चिम दिग को अलग करूची आ यार दैर्घ्य मध्य 0 डिग्री पिला तो पूर्व द्राघिमा ईस्ट लॉन्गिट्यूड एवं वेस्ट लॉन्गिट्यूड भाबरे गठित होला तो बुझी होछ ना बले ये साइड को हमें वेस्ट कहूँ ए साइड को हमें ईस्ट कहूँ तो द्राघिमार गुरुत्व कौन द्राघिमा द्वारा हमें समय बा टाइम निर्णय करि परिबा एबे द्राघिमा रेखा रे थिबा स्थान गुडी को प्राय एक समय रे कोन मध्याह्न होय तो पृथ्वी कोन घुरुची ना बिले तो पृथ्वी निज अक्ष चारि पटे बा एक्सिस ऊपर घुरी थाए तो यहा को हमें बुझिबा तो टेबुल लैंप कौन हुए जदि कि आम ग्लोब तो देखिथ आम अंकन करना पिला माने ये हूँ आम ग्लोब बा पृथ्वी आमर ये पृथ्वी कौन हो निज अक्ष चारिपटे घुरुची ना निज अक्ष चारिपटे घूरवा पृथ्वी को केते 24 आवर लगी था से ये कौन हो निज अक्ष चारिपटे घूरवा व्यतीत सूर्य चारिपटे घूरी था निज चारिपटे घूरवा को आम कौन 24 घंटा समय लगुच पिले से भली जेतेबेले सूर्य चारिपटे ये घूरिबो याको केते समय लागो 365 दिन 365 दिन लागिबो जहा को हमें 1 ईयर बोली कि कहिता 1 ईयर नेक्स्ट देखिया बिले ग्लोब को घुराइले कोन जेउ भाग रे आलोक पड़िबो सेठार दिन होय एवं जेउ भाग रे आलोक पड़े नै सेठार राति तो देखो बिले जदि ये हला हमर पृथ्वी ए पृथ्वी घुरुची जेते बेले तो गोटे पार्श्व रे सूर्यंकर किरण कोन दुई पार्श्व रे तो पड़ी परिबो नै ना सूर्य ए होची सूर्य सूर्यंकर किरण कोन हबो गोटे पार्श्व रे पड़िबो आ ए जो गोटे पार्श्व पड़िलो तो सही भाग को हमें कोन हलो ए भागटी कोन दिन हेबो किंतु तार ऑपोजिट पार्श्वटी कोन हबो राति होइतिबो जेतेबेले पृथ्वी पुणी थरे तार अपर पार्श्व सामना को आसीबो एई पार्श्व रे कोन हबो रात्रि होई जिवो तो एई भली जेतेबेले पृथ्वी घुरुची तो गोटे पार्श्व रे दिन हैला बेले अन्य पार्श्वटी कोन होची रात्रि होची ना पिला माने तो पिले किछि जदि डाउट अछि कमेंट बॉक्स रे कमेंट करंतु मु समस्त प्रश्न उत्तर दे देबे नेक्स्ट देखिबा बिले अक्षांश बा लैटिट्यूड विषुव रेखा ठार उत्तर किबा दक्षिण को दूरता करूची और द्राघिमा बा लंगिट्यूड उत्तर मेरु रु दक्षिण मेरु को जाउतबा एक काल्पनिक रेखा एबे जानिबा जे 0 डिग्री द्राघिमा को हमें कोन कहला पहिले मूल मध्याह्न रेखा बा प्राइम मेरिडियन द्राघिमा रु हमें कोन जानि परिबा समय जानि परिबा पृथ्वी निज अक्ष चारिपटे घुरे और अक्ष चारिपटे घुरिबा फल रे पृथ्वी निज अक्ष चारिपटे घुरे कोन होय दिन राति होय दिन राति किपरि होय जानि पारिला ना बोले पृथ्वी जेतेबेले निज अक्ष चारिपटे घुरुची तो दिन राति सृष्टि होइता तो पिले एते हमें बुझिबा जे पृथ्वी रे समय काहे की अलग होइता तो पृथ्वी
ପଶ୍ଚିମରୁ କ'ଣ ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ନିଜ ଅକ୍ଷ ଚାରିପଟେ ଘୁରୁଛି, ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ ଦେଶରେ ସମୟ ଏକା ହୁଏ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଦିନ ହଉଛି ତ ଅନ୍ୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ କ'ଣ ହଉଛି ରାତ୍ରି ହଉଛି। ତ ଦିନ ରାତି ମଧ୍ୟରେ ଯେତେବେଳେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି ତ ଏଥିରେ କ'ଣ ସମୟ ମଧ୍ୟ ଅଲଗା ହେଲା ନା ପିଲେ। କେଉଁଠି ସକାଳ ଥାଏ ତ କେଉଁଠି ମଧ୍ୟାହ୍ନ ତ କେଉଁଠି ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଥିବ ଆଉ କେଉଁଠି ରାତ୍ରି ହୋଇଯାଏ। ତ ଏବେ ଯଦି ଆମେ ମୂଳ ଦ୍ରାଘିମା ବା ପ୍ରାଇମ ମେରିଡିଆନ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ତ 0 ଡିଗ୍ରୀ ଦ୍ରାଘିମାକୁ ଆମେ କ'ଣ ପ୍ରାଇମ ମେରିଡିଆନ କହୁଛୁ। ତ ଏହି ପ୍ରାଇମ ମେରିଡିଆନଟି କେଉଁଠି ଅଛି? ଇଂଲଣ୍ଡ ବା ଗ୍ରୀନଉଇଚ ସହର ଦେଇକି ଯାଇଛି। ଇଂଲଣ୍ଡର ଗ୍ରୀନଉଇଚ ସହର ଦେଇକି ଯାଇଛି ଏବଂ 1884 ମସିହାରେ ଏହାକୁ କ'ଣ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ମାନକ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିଲା। ତ କ'ଣ କଲା? ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ମାନକ କେବେ କରାଗଲା? 1884 ମସିହା। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଦ୍ରାଘିମା ବା ଲଙ୍ଗିଚ୍ୟୁଡ ହେଉଛି ମୂଳ ଦ୍ରାଘିମା ଠାରୁ ଇଏ କ'ଣ ପୂର୍ବ କିମ୍ବା ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ କୌଣସି ଦୂରତା ଏ କ'ଣ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି? ପୂର୍ବରୁ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଦୂରତା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ତ ଏହା 0ରୁ 180 ଡିଗ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇଥାଏ ଇଷ୍ଟ ଏବଂ ୱେଷ୍ଟ ଭାବରେ। ତ ଏଇ ଯୋଉ ଆମ ପୃଥିବୀ ଅଛି ଏହାକୁ ଆମେ ପ୍ରାଇମ ମେରିଡିଆନ କହୁଛୁ। ତ ଇଏ ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ କ'ଣ ଏପଟରେ ମଧ୍ୟ 180ଟି ଲାଇନ ଅଛି, ଏପଟରେ ମଧ୍ୟ 180ଟି ଲାଇନ ଅଛି। ତ 0 ଡିଗ୍ରୀ ଇଏ ହେଉଛି 0 ଡିଗ୍ରୀ, ଏପଟରେ 180 ଡିଗ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି, ଏପଟେ ମଧ୍ୟ 180 ଡିଗ୍ରୀ। ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ଇଷ୍ଟ ଡାଇରେକ୍ସନ ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ୱେଷ୍ଟ ଡାଇରେକ୍ସନ। ତ ମନେ ରଖିବ କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପିଲେ ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିପାରିବ। ଦିଲ୍ଲୀ ହେଉଛି 77 ଡିଗ୍ରୀ ପୂର୍ବ ଇଷ୍ଟରେ ଅଛି, ନ୍ୟୁୟର୍କ 74 ଡିଗ୍ରୀ ପଶ୍ଚିମ ୱେଷ୍ଟ ସାଇଡରେ ଅଛି ଏବଂ ଟୋକିଓ 140 ଡିଗ୍ରୀ ପୂର୍ବ ଯୋଉଟାକି ଇଷ୍ଟ ଭାଗରେ ଅଛି। ତ ଯୋଡ଼ି ସ୍ଥାନାଙ୍କ, ଯୋଡ଼ି ମାନେ କ'ଣ? ଏବେ ଅକ୍ଷାଂଶ ଆଉ ଦ୍ରାଘିମାର ଯୋଡ଼ି ସ୍ଥାନାଙ୍କ ଯଦି ଦେଖିବା ପିଲେ ତ ଇଏ ହେଲା ଆମର ଗ୍ଲୋବ ବା ପୃଥିବୀ। ତ ଇଏ ହେଉଛି ଆମେ ଲଙ୍ଗିଚ୍ୟୁଡ, ଇଏ ହେଉଛି ଲେଟିଚ୍ୟୁଡ। ତ ଲଙ୍ଗିଚ୍ୟୁଡ ଏବଂ ଲେଟିଚ୍ୟୁଡ ଫଳରେ କ'ଣ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା? କୋଅର୍ଡିନେଟ ବା ଯୋଡ଼ି ସ୍ଥାନ ଗୁଡ଼ିକ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ଲଙ୍ଗିଚ୍ୟୁଡ ଏବଂ ଲେଟିଚ୍ୟୁଡ ଯୋଉ ଗାର ଗୁଡ଼ିକ ମିଶୁଛି ତ ଅକ୍ଷାଂଶ ଏବଂ ଦ୍ରାଘିମା ଯୋଡ଼ି ସ୍ଥାନ ଗୁଡ଼ିକରେ କ'ଣ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି? କୋଅର୍ଡିନେଟ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଉଦାହରଣ ଦିଲ୍ଲୀ ଆମର 29 ଡିଗ୍ରୀ ଯଦି ଆମେ ଉତ୍ତର ଅକ୍ଷାଂଶ ପଟୁ ଆସିବା ଏବଂ 77 ଡିଗ୍ରୀ ଯୋଉଟାକି ଆମେ ଯଦି ପୂର୍ବ ଦ୍ରାଘିମା ପଟୁ ଆସିବା ତ ଦୁଇଟି ସୂଚନା ପୃଥିବୀରେ ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ଆମେ ସଠିକ ଭାବରେ କ'ଣ କରିବା? ଚିହ୍ନଟ କରିପାରିବା। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିଲେ, ଏଠାରେ କିଛି ମନେ ରଖ ପିଲେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ। ପୃଥିବୀ ପୂର୍ବ ଦିଗରୁ ଘୁରିବାରୁ ଭିନ୍ନ ଦେଶରେ ଭିନ୍ନ ସମୟ ହେଉଛି। 0 ଡିଗ୍ରୀ ଦ୍ରାଘିମାକୁ ଆମେ ମୂଳ ଦ୍ରାଘିମା ବା ଗ୍ରୀନଉଇଚ ପ୍ରାଇମ ମେରିଡିଆନ ବୋଲିକି କହିଥାଉ। ଦ୍ରାଘିମା 0 ଡିଗ୍ରୀରୁ 180 ଡିଗ୍ରୀ ପୂର୍ବ ଓ ପଶ୍ଚିମକୁ ମପାଯାଏ। ଆଉ କ'ଣ ଜାଣିଲା? ଅକ୍ଷାଂଶ ଏବଂ ଦ୍ରାଘିମା ମିଶିକି ଯୋଡ଼ି ସ୍ଥାନାଙ୍କ ବା କୋଅର୍ଡିନେଟ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଏବେ ବୁଝିବା ଯେ ଗ୍ରିଡ କ'ଣ? ଅକ୍ଷାଂଶ ବା ଲେଟିଚ୍ୟୁଡ ଏବଂ ଦ୍ରାଘିମା ଲଙ୍ଗିଚ୍ୟୁଡ এই ରେଖା ଗୁଡ଼ିକ ଏକାଠି ହୋଇ ଗ୍ରିଡ ବା ଜାଲକୁ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ଦେଖ ଇଏ କ'ଣ? ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ପୃଥିବୀ। ତ ପୃଥିବୀରେ ଏଇ ଗାରକୁ ଆମେ ଲେଟିଚ୍ୟୁଡ କହୁଛୁ ଏବଂ ଏହାକୁ କ'ଣ କରୁଛୁ? ଲଙ୍ଗିଚ୍ୟୁଡ କହୁଛୁ। এই ଲଙ୍ଗିଚ୍ୟୁଡ ଏବଂ ଲେଟିଚ୍ୟୁଡ ସୃଷ୍ଟି କରି କ'ଣ ହେଲା? ଗ୍ରିଡ ଏକ ଜାଲ ପରି ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ନା, ତାହାକୁ ଆମେ ଗ୍ରିଡ ବା ଜାଲକ ବୋଲିକି କହିଥାଉ। ତ এই ଗ୍ରିଡ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆମେ ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ଠିକ ଭାବରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିବା। ଏଇ ପଏଣ୍ଟ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ଯୋଡ଼ି ହେଉଥିଲା ସେ ସ୍ଥାନକୁ ଆମେ କୋଅର୍ଡିନେଟ କହୁଥିଲେ ନା ପିଲାମାନେ, ଏହାକୁ ଆମେ ଜାଲକ ବା ଗ୍ରିଡ ବୋଲିକି କହିଥାଉ। ପୃଥିବୀର ବିଭାଜନ ଯଦି ଦେଖିବା ବିଷୁବରେଖା ବା ଇକ୍ୱାଟର ଇଏ କ'ଣ କରୁଛି? ପୃଥିବୀକୁ ଦୁଇ ଭାଗ କରୁଛି। ଗୋଟେ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଉତ୍ତର ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧ ତ ଅନ୍ୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ କ'ଣ ରହୁଛି? ଦକ୍ଷିଣ ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧ। ତ ଦେଖିନେବେ ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ପୃଥିବୀ। ତ ଏଇ ପାର୍ଶ୍ୱ ନର୍ଥ ଅଛି, ଏଇ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ସାଉଥ ଅଛି। ଏଇ ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ଆମେ କ'ଣ ଉତ୍ତର ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧ କହୁଛୁ ଏଇ ପାର୍ଶ୍ୱ, ଆଉ ଅନ୍ୟ ପାର୍ଶ୍ୱକୁ କ'ଣ କହୁଛୁ? ଏଇ ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା? ଦକ୍ଷିଣ ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧ କହିବା। ତ ଗ୍ରୀନଉଇଚ ମେରିଡିଆନ ହେଉଛି ପ୍ରାଇମ ମେରିଡିଆନ ଯୋଉଟାକି ପୃଥିବୀର ପୁରୁଣା ପୂର୍ବ ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧରୁ ପଶ୍ଚିମ ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧକୁ କ'ଣ କରୁଛି? ଯେମିତିକି ବିଷୁବରେଖା କ'ଣ କଲା? ଉତ୍ତର ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧ ଆଉ ଦକ୍ଷିଣ ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧ ସୃଷ୍ଟି କଲା। ସେହିଭଳି ପ୍ରାଇମ ମେରିଡିଆନ କ'ଣ ସୃଷ୍ଟି କରେ? ପ୍ରାଇମ ମେରିଡିଆନ ସୃଷ୍ଟି କରିବ ପୂର୍ବ ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧ ଏପଟେ, ପୂର୍ବ ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧ ଏପଟେ ଆସିଯିବ ପଶ୍ଚିମ ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧ। ତ ଏଇ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧ ନା।
ବୁଝୁଛ ନା ପିଲେ? ଯଦି କିଛି ଡାଉଟ୍ ହୁଏ କମେଣ୍ଟ କରିବା ପିଲେ। ଭାରତର ପୁରୁଣା ମୂଳ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଦେଖିବା। ଗ୍ରୀନୱିଚ୍ ମେରିଡିଆନକୁ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଭାରତର ନିଜର ଏକ ମୂଳ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ରେଖା ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ତ ତାହା କେଉଁଠି ଥିଲା ପିଲେ? ତାହା ଥିଲା ଉଜ୍ଜୟିନୀରେ, ସହର ଦେଇକି ଯାଇଥିଲା। ତ ଉଜ୍ଜୟିନୀ ପ୍ରାଚୀନ କାଳରେ କଣ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଜ୍ଞାନୀର ଏକ ପ୍ରମୁଖ କେନ୍ଦ୍ର ଥିଲା ଏବଂ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଜ୍ଞାନୀ ବରାହମିହିର ସେଠାରେ ରହିକି କାମ କରୁଥିଲେ। କିଏ? ବରାହମିହିର। ଗ୍ରୀନୱିଚ୍ ମେରିଡିଆନ ବା ଯାହାକୁ ଆମେ ପ୍ରାଇମ ମେରିଡିଆନ କହୁଛୁ, ଏହା ପୂର୍ବ ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧ ଏବଂ ପଶ୍ଚିମ ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧକୁ କଣ ଅଲଗା କରୁଛି ଏବଂ ବିଷୁବରେଖା ଇଏ କଣ କରୁଛି ଉତ୍ତର ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧକୁ ସୂଚଉଛି। ଭାରତର ଯଦି ପୁରୁଣା ମୂଳ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ରେଖା ନେଉଛୁ ପିଲାମାନେ, ତ ଗ୍ରୀନୱିଚ୍ ମେରିଡିଆନକୁ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଭାରତର ନିଜର ଥିଲା ବୋଲି କହିଲା, ମନେ ରହିଲା ତ ଇଏ ତ ଡବଲ ରିପିଟ୍ ହେଇଯାଇଛି ବୋଲେ। ତ ଏଥିରେ ଆମେ କଣ ଜାଣିଲା ପିଲେ? ଏଥିରୁ ଆମେ ଜାଣିଲା ଯେ ଅକ୍ଷାଂଶ ଏବଂ ଦ୍ରାଘିମା ମିଶିକି ଗ୍ରେଡ୍ ଲାଇନ୍ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ବିଷୁବରେଖା ପୃଥିବୀକୁ ଉତ୍ତର ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧରେ ବାଣ୍ଟୁଛି। ଗ୍ରୀନୱିଚ୍ ମେରିଡିଆନ ପୂର୍ବ ଏବଂ ପଶ୍ଚିମ ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧରେ ବିଭକ୍ତ କରୁଛି। ଓ ପୂର୍ବରୁ ଭାରତର ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ରେଖା ଥିଲା ଯାହାକୁ ଉଜ୍ଜୟିନୀ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ରେଖା ବୋଲିକି କୁହାଯାଉଥିଲା। ଏବେ ଆହୁରି କିଛି ଟିକେ ଜାଣିବା ଡିଟେଲ୍ସ ବିଷୟରେ, ଗ୍ରିଡ୍ ବିଷୟରେ। ଗ୍ରିଡ୍ କହିଲେ କଣ? ଅକ୍ଷାଂଶ ଏବଂ ଦ୍ରାଘିମା ରେଖା ମିଶିକି କଣ ହେଲା? ଗ୍ରିଡ୍ ବା ଜାଲକ ତିଆରି ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ଗ୍ରିଡ୍ ବା ଜାଲକ ତିଆରି କଲା। ଏହି ସାହାଯ୍ୟରେ ଆମେ ପୃଥିବୀର ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ କଣ କରିପାରିବା? ଗ୍ରିଡ୍ ଲାଇନ୍ ଫଳରେ ଆମେ ଗୋଟେ ସ୍ଥାନକୁ ସହଜରେ ଜାଣିପାରିବା। ଗ୍ରିଡ୍ ଲାଇନ୍ କଣ ବୋଲି ଜାଣିପାରିଲ? ସହଜରେ ଜାଣିପାରିବା। ଗ୍ରୀନୱିଚ୍ ମେରିଡିଆନ କଣ? ଗ୍ରୀନୱିଚ୍ ଇଏ ହଉଛି 0 ଡିଗ୍ରୀ ଦ୍ରାଘିମା, ଆମେ ଗ୍ରୀନୱିଚ୍ ମେରିଡିଆନ କହିଥାଉ। ଇଏ କଣ କରୁଛି? ପୂର୍ବ ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧ ଏବଂ ପଶ୍ଚିମ ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧକୁ ଦୁଇ ଭାଗ କରୁଛି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ବିଷୁବରେଖା। ବିଷୁବରେଖା କଣ କରୁଥିଲା? ଉତ୍ତର ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧ ଦକ୍ଷିଣ ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧକୁ ଅଲଗା କରୁଥିଲା, ଯାହା ସେ ବି 0 ଡିଗ୍ରୀ ଅକ୍ଷାଂଶ ଥିଲା। 4 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ କଣ ଦେଇଛି ବୋଲେ ଭାରତର ପୁରୁଣା ମୂଳ ମଧ୍ୟଦିନ ରେଖା। ତ ଆମର ଭାରତର କଣ ଥିଲା? ଉଜ୍ଜୟିନୀ। ଆଉ ସେ ସମୟରେ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଜ୍ଞାନୀ ସବୁ କଣ ମୁଖ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ଥିଲା। ଆଉ ଏଥିରେ କେଉଁ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଜ୍ଞାନୀ ରହୁଥିଲେ? ବରାହମିହିର ରହୁଥିଲେ। କିଏ ରହୁଥିଲେ? ବରାହମିହିର ରହୁଥିଲେ। ଆଜି କାହିଁକି ଗ୍ରୀନୱିଚ୍ ବ୍ୟବହାର ହଉଛି? ଆଜି ତ ଆମେ ସେ ଉଜ୍ଜୟିନୀକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁନାହିଁ। ସମସ୍ତ ଦେଶର ସମୟ ଓ ମାନଚିତ୍ରକୁ ଏକରୂପ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଗ୍ରୀନୱିଚ୍ ଯେହେତୁ 0 ଡିଗ୍ରୀ ତାକୁ ଆମେ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ମୂଳ ମଧ୍ୟ ଦିନ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛୁ ପିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ କଣ ହଉଥିଲା? ପରିବର୍ତ୍ତନ ହଉଥିଲା। ତ ଯାହା ଫଳରେ କଣ ସବୁ ବର୍ଷ କଣ ଗଲତ ହେଇଯିବ ନା ପିଲେ। ତ ଏବେ ଆମେ ପ୍ରାଇମ ମେରିଡିଆନକୁ ୟୁଜ କରୁଛୁ। 0 ଡିଗ୍ରୀ ଅକ୍ଷାଂଶକୁ ଆମେ 0 ଡିଗ୍ରୀ ଅକ୍ଷାଂଶକୁ ଆମେ ବିଷୁବରେଖା କହିବା। 0 ଡିଗ୍ରୀ ଦ୍ରାଘିମାକୁ ଆମେ ଗ୍ରୀନୱିଚ୍ ମେରିଡିଆନ କହିବା। ଏବଂ ଅକ୍ଷାଂଶ ଏବଂ ଦ୍ରାଘିମା ଯୋଉଠି ମିଶୁଛି ସେ ସ୍ଥାନକୁ ଯୋଡି ସ୍ଥାନାଙ୍କ ବା କୋଅର୍ଡିନେଟ ବୋଲିକି କହିଥାଉ। ଆଉ ପୂର୍ବରୁ ଭାରତର ମଧ୍ୟଦିନ ରେଖା ଥିଲା ଉଜ୍ଜୟିନୀ। ଏବେ ଦେଖିବା ଯେ ସମୟ ମଣ୍ଡଳ ବା ଟାଇମ ଜୋନ୍ ବିଷୟରେ ବୋଲେ ଟାଇମ ଜୋନ୍। ତ ଆମର ପୃଥିବୀରେ ସର୍ବମୋଟ 24 यानी 24ଟି ଟାଇମ ଜୋନ୍ ଅଛି ପିଲେ। 24 ଘଣ୍ଟାରେ କେତେ? 360 ଥର ଘୁରେ ପିଲେ। 24 ଘଣ୍ଟାରେ। ଏବେ ପୃଥିବୀ ଘୁରିବାକୁ 1 ଦିନ ଲାଗୁଛି ପିଲେ, ଯେ ଦିନ ରାତି ହେବା ପାଇଁ। ତ ପୃଥିବୀ ଯେତେବେଳେ ଘୁରୁଛି, ପୃଥିବୀ କଣ ପୁରା ଗୋଟେ ବୃତ୍ତକୁ ଯଦି ନବା 360 ଡିଗ୍ରୀ ପିଲେ, ତ ଯଦି ଗୋଟେ ଦିନ ଘୁରି ପାରୁଛି ସେ, ତ କେତେ ଘଣ୍ଟାରେ? 24 ଘଣ୍ଟାରେ ଘୁରୁଛି। ତ କେତେ? 24 ଘଣ୍ଟାରେ ତେବେ ସେ କେତେ ଡିଗ୍ରୀ ଘୁରିଲା? 360। ଏଠି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘୁରୁଥିଲା। ତେଣୁ 1 ଘଣ୍ଟାରେ ସେ କେତେ ଘୁରିବ? ଯଦି 24 ଘଣ୍ଟାରେ 360 ଘୁରିଲା ପିଲେ, ତ 1 ଘଣ୍ଟାରେ କେତେ ଘୁରିବ ସେ? ଦେଖିନେବା 1 ଘଣ୍ଟାରେ କେତେ ଘୁରିବ। ତ ଲେଖିନେବା ଏଠାରେ ପିଲେ 360 ବାଇ 24। ଏଥିରେ ଆମେ କାଟିଦେବା 2 କେ 2 କେ 2, 2 ଦୁଣେ 4, 2 କେ 2 ଆଉ ଏଟା 1 6 ରହିଲା, 2 ଅଷ୍ଟା 16, 2 ଶୂନ 0। ଏବେ ଯଦି ଆମେ ପୁଣି କାଟିବା ୟାକୁ 2 ଶୋକ 12 ଆଉ 2 ନୂଆ 18, 2 ନୂଆ 18, 2 ଶୂନ 0। ଏବେ ପୁଣି କାଟିଦେବା ବୋଲେ 3 କ ପୁଣିଆରେ କାଟିଦେବା 3 ଦୁଣେ 6, 3 3 9, 3 ଶୂନ 0। ଏବେ ଯଦି ଆମେ କାଟିବା 2 କ ପୁଣିଆରେ ପୁଣି 15 ଦୁଣେ 30। ତ କେତେ ହେଇଗଲା ପିଲେ? 15 ହେଇଗଲା।
ତ ବୁଝିପାରୁଛ ତ ବୋଲେ ତ 15 डिग्री द्राघिमा ତ ଏ ଘଣ୍ଟାରେ କ'ଣ 15 डिग्री द्राघिमा ଘୁରୁଛି ତ 15 डिग्री द्राघिमा একটি সময় মଣ୍ଡଳ यानी ଗୋଟେ ଟାଇମ ଜୋନ୍ ହେଲା ତ ସେଇଭଳି 24 ଘଣ୍ଟାରେ କ'ଣ 24ଟି ଟାଇମ ଜୋନ୍ ସମୟ ମଣ୍ଡଳ ହେଇଗଲା ତ ସମୟ କିପରି ବଦଳେ ପିଲେ ଯଦି ଆମେ ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ଯିବା ସମୟ କ'ଣ ହବ ଆଗକୁ ବଢିବ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ତୁମେ ଯଦି ଯିବ ସମୟଟି ପଛକୁ କମିଯିବ 1 डिग्री समान केते 4 मिनिट 1 डिग्री समान केते 4 मिनिट এবং 15 डिग्री को যদি 1 घंटा यानी 1 घंटा को केते 1 घंटा को केते 60 मिनिट गलत ହେଇଗଲା ପିଲେ 1 घंटा को ହେଲା 60 मिनिट तो 15 डिग्री ଯାହାକୁ ଯଦି ଆମେ କାଟି ଦେବା 15 ଚଉ 60 तो 1 डिग्री समान केते 1 डिग्री समान 4 मिनिट ହେଇଗଲା ପିଲେ যদি গ্রিনউইচ 0 डिग्री रे 12टा ହୋଇଥାଏ ତ ଯଦି 0 डिग्री रे 12ଟା ହେଉଛି ତ ଏବେ 15 डिग्री के केते घंटा ହେଲା 1 घंटा ହେଲା ତ ଯଦି 15 डिग्री କେତେ 1 घंटा ହେଲା 30 डिग्री ପୂର୍ବ କୁ ଗଲେ କେତେ ହେବ 2 ଘଣ୍ଟା ହେବ ଯଦି ଏଠାରେ 12ଟା ହେଇଥିଲା ତ ଏଠାରେ କ'ଣ 1 ଘଣ୍ଟା ପରେ କେତେ ହେଇଯିବ 12 ରେ କ'ଣ 1 ଘଣ୍ଟା ମିଶିଯିବ ଏ ଥିଲା 12 ଘଣ୍ଟା 1 ଘଣ୍ଟା ବଢିଗଲା तो जहाँ आम 13 बा 1 कहीपर 30 डिग्री पूर्व को गले 12 थिला 2 घंटा बढ़ तो केते गला 2टा हो 12 घंटा टाइम 24 घंटा टाइम 14 करवा 15 घंटा टाइम रे ये कौन हम पीएम हम पीएम ये पीएम हो पश्चिम को जदि 15 डिग्री घुरला सेटा कौन हम 11टा हम कारण 12 थिला घंटाटे कमी गला तो 11 हो गला 30 डिग्री जदि 2 घंटा है बोले तो 12 थिला 2 घंटा कमी गला यानी 10 हो गला नेक्स्ट देखिए बोले नेक्स्ट कौन होगी बोले देखो देछि मन रखा एग्जाम पॉइंट बोले तो नोट्स करने बोले समय पृथ्वी 24 घंटा 360 डिग्री घूरे 1 घंटा को 15 डिग्री द्राघिमा 1 डिग्री द्राघिमा समान 4 मिनिट आ पूर्व को गले कौन समय बढ़ुची एवं पश्चिम को गले समय कमी था एबे देखिबा जे पोरबंदर रे दिन एवं 300 रे अंधार काहे तो 300 जोटा कि आसाम रे अवस्थित अछि एवं पोरबंदर जोटा कि गुजरात अछि तो पूर्व दिगरे सूर्य आगर उदय हेबो एवं आगर अस्त हेबो तबे जानिला जे पूर्व रे कोन आगर होई थाए आगर समय थाए सेति पय 300 रे संध्या होइतबा बेले पोरबंदर रे कोन हेबो दिन थाए दुईटी शहर और स्थानीय मध्य पार्थक्य द्राघिमा मध्य जदि पार्थक्य 30 डिग्री पिले केते 2 घंटा डिफरेंस आसी जिवो आ 1 डिग्री समान 4 मिनिट तो 30 डिग्री को केते 4 मल्टीप्लिकेशन कर दे 120 मिनिट 120 मिनिट यानी 2 घंटा तो 30 डिग्री यानी डिफरेंस केते 2 घंटा हो गला पोरबंदर एवं 300 स्थानीय मध्य केते पार्थक्य आसला 2 घंटार मध्य फरक आसला नेक्स्ट कोन दिछि पिले प्रमाण समय बा स्टैंडर्ड टाइम तो गोटे देश रे स्थानीय समय रखिबा असुविधा तो से समग्र देश गोटे प्रमाण समय अच्छी स्टैंडर्ड टाइम व्यवहार करा जाए और भारतर प्रमाण समय को आईएसटी कहा जाए इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लिखि कहा जाए भारत में तो आईएसटी और जीएमटी मध्य आईएसटी और जीएमटी मध्य डिफरेंस केते आईएसटी और जीएमटी मध्य 5 घंटा 30 मिनिट होची डिफरेंस यानी भारत ठारो समय मध्य के 5 घंटा 30 मिनिट डिफरेंस होची आगरे होची तो एग्जांपल किछि मन रखिबा पूर्व रे कोन तो पूर्व रे कोन बिले आगरो उदय होची आगरो अस्त हो आ कोन बोले देखिबा जे 30 डिग्री द्राघिमा को केते डिफरेंस 2 घंटा समय पार्थक्य रहउची भारतर प्रमाण समय को हमें आईएसटी बा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम बोली कि कहि दो आईएसटी एवं जीएमटी ग्रीनविच मेरिडियन टाइम मध्य डिफरेंस होची केते 5 घंटा 30 मिनिट तो समस्त देश रे गोटे गोटे प्रमाण समय तो न थाए बले भारत देश रे गोटे प्रमाण समय बा आईएसटी रहिछि किंतु बड़ बड़ देश गुली करे एकर अधिक मध्य समय मंडल अछि जेमिति कि अमेरिका रे 16 टी समय मंडल अछि सॉरी 6 टी समय मंडल अछि रूसिया रे 11 टी समय मंडल अछि
ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ତାରିଖ ବା ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଡେଡଲାଇନ୍ ଯେ ଦେଖିବା ଏହା ପ୍ରାୟ 180 ଡିଗ୍ରୀ ଦ୍ରାଘିମାରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏବଂ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ରେଖା ବୋଲିକି କୁହାଯାଇଥାଏ। এই ରେଖାର ଗୁରୁତ୍ୱ କ'ଣ ବୋଲେ ଯେ ଜାହାଜ କିମ୍ବା ବିମାନରେ ଏହି ରେଖା ଅତିକ୍ରମ କଲେ ତାକୁ ତାରିଖ ମଧ୍ୟ ବଦଳିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ତେଣୁ ଏହି ରେଖା ପୃଥିବୀରେ କ'ଣ ତାରିଖକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବା ସୀମା ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ବୁଝି ହେଉଛି ନା ବୋଲେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଏଠାରେ କ'ଣ ଜାଣିଲା ଭାରତରେ 1ଟି ପ୍ରମାଣ ସମୟ ବା IST ଅଛି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଟାଇମ୍। ଆମେରିକାରେ 6ଟି ସମୟ ମଣ୍ଡଳ, ରୁଷିଆରେ 11ଟି ସମୟ ମଣ୍ଡଳ ଅଛି। 180 ଡିଗ୍ରୀ ଦ୍ରାଘିମା ଯାହାକୁ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ତାରିଖ ରେଖା ବା ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଡେଡଲାଇନ୍ ବୋଲିକି କହିଥାଉ। ଏହି ରେଖା ଅତିକ୍ରମ କଲେ କ'ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ? ତାରିଖ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଆମେ ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ଗଲେ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ତାରିଖ ରେଖା ଅତିକ୍ରମ ହେଉଛି, ପୂର୍ବକୁ ଗଲେ କ'ଣ ହେବ ବୋଲେ 1 ଦିନ କମାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବଂ ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଆମର ସୋମବାର ଯଦି ଅଛି କ'ଣ ହେବ କମିଗଲା ବୋଲେ କ'ଣ ହେବ 1 ଦିନ ରବିବାର ହୋଇଯିବ। ପଶ୍ଚିମକୁ ଗଲେ କ'ଣ ହେବ 1 ଦିନ ବଢ଼ିବ, ଯାହାଫଳରେ ରବିବାର ଜାଗାରେ କ'ଣ ହେଇଯିବ ସୋମବାର ହେଇଯିବ। ତ ଏଇ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ରେଖା 180 ଡିଗ୍ରୀ ଦ୍ରାଘିମାରେ ଅବସ୍ଥିତ ଆଉ ଏହା କେତେକ ଦେଶକୁ 2 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ନ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ରେଖା କିଛି ସ୍ଥାନରେ କ'ଣ ବାଙ୍କି ଯାଇଛି। ତ ଏଥିରୁ ଆମେ କ'ଣ ଶିଖିଲା ପିଲେ ମାନଚିତ୍ର କୌଣସି ସ୍ଥାନର ଛୋଟ ଚିତ୍ର ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ମାନଚିତ୍ରର 3ଟି ମୁଖ୍ୟ ଉପାଦାନ ଅଛି ଦୂରତା, ଦିଗ ଏବଂ ସଂକେତ। ଅକ୍ଷାଂଶ ପୂର୍ବରୁ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଥିବା ଏକ କାଳ୍ପନିକ ରେଖାକୁ ଆମେ ଅକ୍ଷାଂଶ ବୋଲିକି କହିଥାଉ। ଦ୍ରାଘିମା यानी ଉତ୍ତରରୁ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରେ ଲମ୍ବିଥିବା କାଳ୍ପନିକ ରେଖାକୁ କହିଥାଉ। ଅକ୍ଷାଂଶ ଏବଂ ଦ୍ରାଘିମା ମିଶି କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ସଠିକ ଅବସ୍ଥିତି ବା କୋଅର୍ଡିନେଟ ଜଣାଇଥାଏ। ଦ୍ରାଘିମା ସମୟ ବା ସମୟ ମଣ୍ଡଳ ଟାଇମ ଜୋନ୍ ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରିବା। ଆମ ପୃଥିବୀରେ 24ଟି ଟାଇମ ଜୋନ୍ ଅଛି ଆଉ ଇଣ୍ଡିଆରେ 8ଟି ଟାଇମ ଜୋନ୍। 180 ଡିଗ୍ରୀ ଦ୍ରାଘିମାରେ ଆମେ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ତାରିଖ ରେଖା ବା ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଡେଡଲାଇନ୍ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲା ଏବଂ ଏହି ରେଖା ଅତିକ୍ରମ କଲେ ତାରିଖ 1 ଦିନ ବଦଳିଥାଏ। ତ ପିଲେ এই ଚ୍ୟାପ୍ଟରଟି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯାଇଛି। ଆଶା କରୁଛି ପୃଥିବୀରେ ସ୍ଥାନ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ବିଷୟଟି ଆପଣଙ୍କୁ ସହଜରେ ବୁଝା ପଡୁଛି। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ନିଜ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଓ ପୁଣି ଥରେ ଦେଖା ହେବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।